ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ علایا بھاگتی ہوئی تیزی سے اندر کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس وقت وہ 10 سال کی بچی تھی جو اپنے 16 سالہ کزن سے ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بنا رکے بھاگتی جا رہی تھی۔ ممی، اس نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے آواز لگائی۔ کیا ہوا علی؟ وہ اس کی چیخ کی آواز سن کر ڈرتے ہوئے وہاں پر آئی تھی۔ ممی، اسفی۔ وہ بے ربط جملے کہتے ہوئے بس روئے جا رہی تھی۔ کیا ہوا اسفی کو؟ وہ پریشانی سے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھ رہی تھی۔ ممی، اسفی نے اچانک مجھے پاگلوں کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل لرز بھی رہی تھی۔ اس کی ماں کو حیرت ہوئی۔ اچھا بھلا لڑکا اپنے سے چھوٹی کزن کو کیسے مار سکتا تھا؟ علایا کی آواز سن کر باقی لوگ بھی آنے لگے۔ کیا ہوا علی؟ اس کے نانا نے پیار سے پوچھا تو وہ رونے لگی۔ اسفی انسان نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا زومبی بن گیا ہے؟ اسے تھوڑے فاصلے پر کزن اسفی کے بھائی نے اس سے حیرت سے پوچھا۔ آج کل وہ تینوں زومبی کی موویز بہت زیادہ دیکھ رہے تھے۔ نہیں زیغم، وہ پاگل ہو گیا ہے، علایا نے آنکھیں نکالتے ہوئے بتایا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس کی مامی نے آنکھیں نکالتے غصے سے کہا۔ انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات سن کر بہت برا لگا تھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی مامی، اسفی پاگل ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بات کا یقین دلا رہی تھی۔ اتنے میں اسفند کو علایا کی اماں پکڑ کر لے آئیں۔ بھابھی، اسفی کو کچھ ہو گیا ہے، مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور مسلسل چھپ رہا ہے۔ وہ حیران سی اسفند کو زبردستی لے کر سامنے آئی۔ اسفی کے دادا نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی۔ اس گھر میں صرف اسفند کی ماں، دادا اور وہ 2 بھائی رہتے تھے۔ ان کے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی اور دادا نے ان سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ وہ جدی پشتی رئیس لوگ تھے، اسی لیے انہیں کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ گاؤں میں الگ زمینیں تھیں اور بہت سارے کاروبار پھیلے ہوئے تھے۔ سب کی دیکھ بھال کے لیے لوگ موجود تھے، اسی لیے دادا ریلیکس ہو کر بس مہینے کے آخر میں حساب کتاب دیکھتے تھے۔ جبکہ علایا لوگ امریکہ میں رہتے تھے۔ وہ اسکول کی چھٹی میں وہاں آئی تھی، لیکن اسفند کو دیکھ کر اس کی جان خشک ہو گئی۔ ان کو دورے پڑ رہے ہیں، مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا گھر میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کے دماغ پر اثر ہوا ہو؟ انہوں نے باری باری سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سب کے سر نفی میں ہلے۔ پھر علایا نے اسے دوبارہ بات نہیں کی۔ وہ جلدی وہاں سے لوٹ گئے تھے کیونکہ اسفند علایا کو مارنے کی کوشش کرتا تھا اور وہ ڈر کر چیختی تھی۔ اس کے بعد سے اسے دن میں روز 1 یا 2 بار ایسے دورے پڑتے تھے اور وہ سب رشتے ناتے بھول کر جو سامنے آتا اسے مارنے لگتا۔ اس کی ماں دورہ پڑتے ہی اسے کمرے میں بند کر دیا کرتی تھی۔ زیغم خوف سے کمرے میں چھپ جاتا تھا۔ بابا، میں چاہتی تھی علایا کی شادی ہمارے اسفی کے ساتھ ہو جائے، لیکن مجھے لگتا ہے زیغم کے لیے سوچنا پڑے گا۔ وہ پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسفی اور زیغم کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو بہو۔ علایا ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہوگی ہم خود اس کے فیصلے پر شادی کر دیں گے۔ ان کی بات سن کر وہ لب بھینچ گئی تھی۔ علایا، تم پاکستان کب جاؤ گی؟ وہ شام میں بیٹھی اپنی اونی کا ورک کر رہی تھی جب اس کی ممی نے آ کر پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں جاؤں گی، مجھے وہ پاگل ابھی تک یاد ہے۔ اس نے تنفر سے اسفند کے بارے میں پوچھا تھا۔ بری بات ہے علی، تمہارا فرسٹ کزن ہے وہ، اور تمہاری اس سے کتنی گہری دوستی بھی تھی۔ جیسے ہی وہ بیمار ہوا تم نے اسے سارے رشتے توڑ دیے، یہاں تک کہ کال تک نہیں اٹھاتی ہو اس کی۔ وہ برا مانتے ہوئے بولی تھی۔ ان کے بھائی کی اولاد تھا، انہیں واقعی برا لگا تھا۔ میں زیغم سے بات کرتی تو ہوں ممی، اسے بات کرنا ضروری ہے کیا؟ وہ چڑچڑے لہجے میں بول رہی تھی۔ تمہارے باپ کی دولت نے تمہیں بہت بگاڑ دیا ہے علی۔ وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ علایا نے بنا دھیان دیے اپنے کام کی جانب دھیان رکھا۔ تھوڑی دیر بعد زیغم کی کال آ رہی تھی۔ وہ زیادہ تر ویڈیو کال پر بات کرتا تھا۔ اس کی کال ریسیو ہوتے ہی اسے پیچھے اسفند نظر آ گیا۔ وہ بالکل فٹ اور ہیلدی تھا، لیکن جب اسے دورے پڑتے تھے پورے گھر کو نچا کر رکھ دیتا تھا۔ اس کی نگاہ علایا پر پڑی تھی۔ وہ اٹھ کر چلا آیا، مگر علایا اسے نہیں دیکھنا پسند کرتی تھی، تو اس نے بھی اسے دیکھنا، حال چال پوچھنا اور بات کرنا چھوڑ دی تھی۔
वहां बस जीगम और नाना जान थे जिनसे वो बात करती थी। थोड़ी देर बाद उसकी ऊंची आवाज आने लगी। उसे फिर से दौरा पड़ चुका था। अलाया ने सहम कर कॉल बंद कर दी, वरना जीगम ऐसी ही स्क्रीन छोड़कर चला गया था। उसके चिल्लाने के साथ साथ चीजें तोड़ने की भी आवाजें आ रही थी। अलाया, यूनी क्यों नहीं जा रही? इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? आज फिर उसकी क्लास लग रही थी। वो मजे से स्क्रीन देख रही थी। उसकी फेवरेट सीरीज स्टार्ट हो गई थी। कान आंखों के साथ पूरी तरह वहां लगे हुए थे। उसकी मम्मी ने अचानक स्क्रीन ऑफ की तो वो तिलमिलाकर उनकी जानिब मुड़ी। तुम इतनी जिद्दी कभी नहीं थी अलाया। यूनी को ऑफ किए तुम यहां बैठी सीरीज देख रही हो। उन्हें अलाया की लापरवाही एक आंख नहीं भाती थी। आज इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं था, इसीलिए नहीं गई। अब मुझे रिमोट दें। वो जवाब देती वापस बैठ गई, जबकि उसकी मामा घूरते हुए चली गई। शाम में उसके डैड आए। वो उनकी गर्दन में हाथ डाले बड़े लाड से कुछ फरमाइश करने लगी। डैड, मुझे ट्रिप पर पेरिस जाना है। वो हर छुट्टियों में कहीं न कहीं जाती थी और इस बार उसका इरादा ईफल टावर जाने का था। उसके ग्रुप का प्रोग्राम बन चुका था। चली जाओ वाली, पहले कभी मना किया है? वो मुस्कुराकर बोल रहे थे। उसकी माँ ने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी वो दोनों उनकी कम ही सुनते थे। दूसरे दिन यूनी से वापसी पर अलाया ट्रिप की पैकिंग करने लगी। उसे जीगम की कॉल मौसूल हुई। कहाँ की तैयारी कर रही हो? उसके पीछे अलाया को असफन की कमर नजर आई थी। वो अखबार पढ़ रहा था। पाकिस्तान में इस वक्त सुबह हो रही थी। ट्रिप पर जा रही हूँ दोस्तों के साथ। वो मुस्कुराकर बोलती तो उसके एक गाल में गढ़ा पड़ता था। कहाँ जा रही हो इस बार? वो कॉफी और खाने का सामान लिए बैठा था। बातें करते हुए वो खा ही रहा था। ईफल टावर। वो मुख्तसर जवाब देती, पूरी तरह तैयारी में लगी हुई थी। मेरे लिए वहां से क्या लाओगी? वो दिलचस्पी से उससे पूछ रहा था। फिलहाल मैं इस बार भी कुछ नहीं लाने वाली, क्योंकि मैं कभी पाकिस्तान ही नहीं आऊंगी। वो बिला तकल्लुफ के मना करने लगी। बड़ी बेमुरवत इंसान हो। एक तो मैं इतना स्वीट सा कजन हूं, ऊपर से मुझसे इतनी रूडली पेश आती हो। वो मुंह बनाकर बोला। अलाया ने घूरा। यार, अपना रोता मुंह ठीक करो। सबके लिए लाऊंगी तो तुम्हारे लिए और नाना जान के लिए भी लाऊंगी ना। कभी ऐसा हुआ है कहीं गई हूं और कुछ ना लाई हूं? वो उसे मुक्का दिखाते पूछ रही थी। यार, पाकिस्तान आना तो ऐसी ड्रेसिंग मत करना। तुम्हें पता है ना यहां लोग कैसे घूर घूर कर देखते हैं। वो महज उसे इतना ही कह सका था। अलबत्ता उसे अपनी ड्रेसिंग इतनी बुरी भी नहीं लगी थी। उसकी टी शर्ट नाफ तक आ रही थी और जीन्स पहनी हुई थी। वो शुरू से जीन्स ही पहनती थी। मैं पाकिस्तान कभी नहीं आऊंगी जीगम। तुम मुझसे मिलने यहां आ सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं। वो मुस्कुराकर बोली। उसके बाल कंधे तक थे और आगे के कुछ बालों को नीले रंग से डाई किया हुआ था। होंठ पर बाली सी लगाई हुई थी। वो पूरी तरह से अमेरिकन शहरी लगती थी। नहीं, मुझे यकीन है एक दिन तुम यहां आओगी। वो मुस्कुराकर पुरअज़्म लहजे में बोला। अलाया ने कंधे उचका दिए। वो हाय कहकर चली गई। वो भी वहां से लैपटॉप बंद करके असफन के पास जाकर बैठ गया। भाई, आप कह रहे थे कहीं जा रहे हैं? इलाज के लिए जाना है? वो अपने बड़े भाई की बहुत ज्यादा फिक्र करता था। हाँ, मुझे नई थेरेपी का मालूम हुआ है। उसके सेशंस होंगे, फिर शायद मैं ठीक हो जाऊं। वो अफसुर्दगी से अपने भाई का कंधा थपक कर कह रहा था। तुम्हारी आली से बात हुई? उसकी माँ दोनों के पास आकर बैठती हुई पूछ रही थी। हाँ मम्मी, अभी वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो पेरिस जा रही है। वो वापस लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करके कुछ देखने लगा। तुम भी चले जाते? वो जीगम से बोली। मम्मी, वो गर्ल्स ट्रिप है, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? वो हैरान होते हुए बोला। असफंद अपनी मां की शक्ल देख रहा था। फिर जाकर उसे मिल आना। उसे यहां आए 13 साल हो गए हैं। जब से असफंद बीमार हुआ था उनके तेवर उससे बदल गए थे। वो ज्यादा मोहब्बत जीगम को देती थी और फिक्र भी उसी की करती थी, जबकि असफंद को उन सब की ज्यादा जरूरत थी। दादा ये सब नोट करते थे, इसीलिए वो असफंद को अपने पास बुलाकर मोहब्बत से समझाते थे कि उसकी माँ बस परेशान है। वो महज सर हिला दिया करता था। उसे किसी चीज का अब बुरा नहीं लगता था। वो बोलता कम था, अपने काम से काम रखता था।
फिर भी लोग उसे पसंद नहीं करते थे। तुम थेरेपी के लिए जा रहे हो तो ध्यान रखना किसी को परेशान ना करो। पिछले दिनों भी तुम्हें ऑफिस में अटैक्स पड़ गए थे। वो सख्ती से कहती उठ खड़ी हुई तो उसने इस बात में सर हिला दिया। भाई मुझे साथ ले जाएं, मैं आपको संभाल लूंगा। जीगम की बात सुनकर असफन ने उसके बालों में हाथ मारकर उन्हें बिगाड़ा और मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। वो कमरे में आकर लंबे सांस लेने लगा। उसे अक्सर ऐसा हो जाया करता था। अचानक उसे महसूस होता हवा से ऑक्सीजन बिल्कुल गायब हो गई है। वो सीने पर हाथ रखे अपने कमरे के मुल्हका टेरेस तक चलाया। उसे कुछ राहत मिली तो वहीं ग्रिल से टेक लगाए नीचे बैठ गया। आंसू उसके गाल भिगो रहे थे। कुछ तकलीफें सिर्फ अकेले बर्दाश्त करने के लिए होती हैं। उसका ताल्लुक सिर्फ अपनी ज़ात से जुड़ा होता है। यही कुछ हाल असफंद का था। वो बीमार था और बुरा भी वही बना हुआ था। कमरे में दबी दबी सिसकियों की आवाजें आ रही थी। वो पेरिस पहुंच चुकी थी। उसकी दोस्तें हुल्लड़बाजी करती इर्द गिर्द घूम रही थी। सभी एक से बढ़कर एक थी। उनमें अलाया भी शामिल थी। वो सब घुटने तक आती छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई थी और कानों में एयरपोर्ट लगाए इंग्लिश गानों पर थरक रही थी। उन लोगों ने एक प्राइवेट कॉटेज बुक किया हुआ था। सारा दिन आवारागर्दी करने के बाद आधी रात को कॉटेज में पहुंचती थी। अलाया का भी सोने का इरादा नहीं था। सबके सो जाने के बाद वो बाहर वीराने जंगल में निकल आई। टॉर्च की रोशनी में वो आगे बढ़ रही थी। इतने में एक जंगली जानवर ने उस पर झपटा मारा। वो चीखते हुए भागने लगी, लेकिन उसकी किस्मत वो जानवर उसके ऊपर झप मार कर आ गया। अलाया की चीखें बेख्तियार थीं। वो खुद को बचाने के लिए फड़फड़ा रही थी कि अचानक उसे गोली चलने की आवाज आई और फिर चेहरे पर उसे खून महसूस हुआ। अलाया की आंखें फटने लगी। वहां कोई काले सूट में चेहरे पर मास्क लगाए खड़ा था। उसने हैरान नजरों से उस लंबे चौड़े शख्स को देखा। इससे पहले कि वो उठकर उस तक जाती, वो लंबे ढक भरते वहां से चला गया। सुनो, अरे सुनो, वो ऊंची आवाज में उसे पुकार रही थी। वो सारी आवाजें अनसुना किए चलता रहा, यहां तक कि उसकी पुश्त अलाया को नजर आना बंद हो गई और वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। आली, आली, उसे अपनी दोस्तों की ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दे रही थी। अलाया ने लंबी सांस भरते अपने मुंह पर से खून साफ किया और पलटकर अपनी दोस्तों के पास जाने लगी। उसके जाते ही वो इंसान दरख्त के पीछे से उसे देखने लगा। उसके दोस्तों के पास जाने तक उसकी नजरों ने उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया था। जब वो ग्रुप से मिल गई तो वो भी चला गया। ये खून, उसकी दोस्तों की जान हथेली पर आ गई। वो जानवर देख रही हो, उसका खून है ये। वो एक तरफ मरे हुए पड़े वजूद के जानवर को दिखाने लगी। उसके दोस्तों ने खौफ से आंखें फैलाई। उसको तुमने मारा है? उसकी दोस्तें जानती थी अलाया को गन चलानी आती है, लेकिन वो कभी किसी का शिकार नहीं करती थी। नहीं, पता नहीं कोई था वहां, उसने मारा उसे। वो परेशानी से उस जगह को देखने लगी जहां से वो गया था। अलाया फिर अपनी दोस्तों के लिए कॉटेज में आ गई। उसने शावर लेकर चेंज किया और सोने के लिए लेट गई। कुछ देर में सुबह होने वाली थी। उसे यकीन था आज के दिन से अच्छा कल का दिन होगा। उसे नहीं मालूम था हर दफा की तरह इस दफा भी परेशानियां उसके साथ आई थी। भाई, डॉक्टर ने क्या कहा है? ज़हीम दादा के साथ बैठा हुआ था जब दादा ने उसे कॉल करवाकर असफन का हाल दरियाफ्त किया। डॉक्टर ने कहा है अगर कुछ दिन थेरेपी लेता रहूंगा तो उम्मीद है ठीक हो जाऊंगा। वो मुस्कुराकर दादा और ज़ीगम को देख रहा था। भाई, अलाया को पाकिस्तान लाना है, कोई प्लान बनाए जिससे वो पाकिस्तान आने पर राजी हो जाए। वो सवालिया नजरों से देखकर बोल रहा था। उसे अमेरिका में ही रहने दो, पाकिस्तान आकर क्या करेगी? वैसे भी अब वो हमारी जैसी नहीं रही। वो उसका स्टाइल और लबो लहजे को मद्देनजर रखते बोल रहा था। भाई, जो भी हो वो हमारी इकलौती कजन है और फिर वो हमारी बचपन की दोस्त है। वो बुरा मानते हुए बोला। तुम्हारी दोस्त है, अब वो सिर्फ मुझसे मेरी दोस्ती, मेरी बीमारी जानकर ही तोड़ चुकी थी, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा। वो नफी में सर हिलाते हुए साफ हरी झंडी दिखा गया। ज़ीगम ने मुंह बसोरा। दादा ने दोनों को देखा। उसकी माँ उसे जिद लगाए बैठी है कि वो कहती है कभी यहां नहीं आएगी। दादा ने अफसोस से गर्दन हिलाई।
वो बहुत डर गई है, कहीं असफंद उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो असफंद को देखते हुए बोले, दादा मुझे वाकई मालूम नहीं होता मेरे सामने कौन है। मेरा दिमाग मफलूज हो जाता है और तमाम आवाजें आना बंद हो जाती हैं। मैं सच में खुद भी बहुत शर्मिंदा हो जाता हूं। वो आंखों में नमी लिए बोला। दादा के दिल पर घोंसा पड़ा। मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई लाजमी जगह होगी जो मेरे बच्चे को ठीक कर दे, फिक्र ना करो। वो उसे पिचकारते हुए बोले। जीहम को उसकी अम्मा ने बुला लिया था, जबकि वो अब दादा के साथ बातों में मसरूफ था जो उसे बचपन की खूबसूरत वादियों में ले जाते थे। अलाया, बर्फ पर चलते हैं और वहां से पहाड़ के नीचे आने की कोशिश करते हैं। मैं जानती हूं यह खतरनाक है, लेकिन कम से कम हम एक कोशिश करके बता देते हैं कि हम आज के जमाने की लड़कियां हैं। उसकी एक दोस्त ने ऊंची आवाज में पूरे जोश से कहा था, जो मुंह में बबल चबा रही थी। चलो आज कुछ नया एडवेंचर करते हैं और जो गिरा उसे वहीं छोड़ देंगे। अलाया ने बिना तकलीफ का अंदाजा लगाते रोल बनाया। डन, बहुत कॉटेज तक आएगा। दूसरी ने खुश होते हुए कहा। अलाया समेत सबने जूते और जैकेट पहन रखी थी। वो सब पूरी तरह से ढकी हुई थी। ये जगह उनके कॉटेज से काफी दूर थी। सब लड़कियां बारी बारी पहाड़ पर से नीचे उतरने लगी। पहाड़ बहुत बड़ा था, जिसके सबब उन्हें नीचे पहुंचने में काफी घंटे चाहिए थे, लेकिन उनके लिए ये सब एडवेंचर था, खासकर अलाया के लिए। वो सब नीचे उतर गई। अलाया के शू लेसेस खुल गए। वो उन्हें बांधने के बाद उतरी थी। बर्फबारी अचानक तेज होने लगी। उन सबको नीचे जाने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन गेम शुरू हो चुकी थी और वापस जाना हार जाने का मतलब था। वो सब नीचे की तरफ जा रही थी। काफी दफा उन सब का पांव फिसला था, लेकिन किसी न किसी वजह से वो बच जाती थी। तकरीबन घंटा हो चुका था और वो अभी तक नीचे नहीं आ पाई थी। 2 घंटे बाद नीचे आई, उनमें अलाया नहीं थी। अलाया कहाँ फंस गई? वो परेशान सी पहाड़ की ऊंची चोटी को देख रही थी। अगर हम ऊपर जाते हैं तो भी फायदा नहीं। वो या तो कॉटेज चली गई होगी या फिर नीचे आ गई होगी। इसीलिए कॉटेज पहुंचकर इंतजार करते हैं और फिर रेस्क्यू को कॉल करेंगे। उनमें से एक लड़की ने कहा। वो सब उससे एग्री थी। सब कॉटेज की जानिब जा रही थी, बिना ये जाने कि अलाया उन्हें आवाजें देती देती थक गई थी। अलाया नीचे की तरफ आ रही थी जब उसकी जैकेट किसी पत्थर में अटक गई और वो हवा में मौलिक हो गई थी और अपनी दोस्तों को आवाज लगा रही थी। चीख चीख कर उसका गला भी बैठ गया था, लेकिन उसकी मदद को वहां कोई नहीं था। अलाया ने बेबसी से आंखें बंद की। सर्दी से उसका जिस्म कांपने लगा था। बर्फबारी भी तेज हो रही थी। उसका नाक और वजूद जम रहा था। अचानक उसकी जैकेट फटने लगी और वो कटी पतंग की तरह पहाड़ से नीचे की तरफ गिरने लगी। उसके सर पर चोट लग चुकी थी। वो होशो हवास से बेगाना होती वहीं मर जाती जब उसे नकाब पोश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अब वो उसे लिए एक जानिब जा रहा था। उसकी निगाह अलाया के सर से निकलते खून पर थी, इसीलिए वो अपने प्राइवेट रूम में आया था। हीटर को उसने पूरा ऑन कर दिया था। उसके सर से टोपी उतारकर जख्म का जायजा लेने लगा। चोट गहरी थी। उसने जल्दी से जख्म साफ करके पट्टी की और उसके हाथ पांव गर्म पानी में डाले। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ रहा था। उसे हरारत की जरूरत थी। उसने कॉफी बनाकर उसे पिलाने की कोशिश की। वो आंखें बंद किए कपकपा रही थी। उसमें आंखें खोलने की भी सकत नहीं थी। वो पूरा दिन और रात उसकी तीमारदारी करता रहा। दूसरे दिन सुबह जब उसकी आंख सही मायनों में खुली थी, वो अभी तक जागे उसके पांव और हाथों को गर्म पानी में डाल रहा था कि अचानक अलाया उठी। तुम कौन हो? उसने अभी भी मास्क पहन रखा था। उसने निगाह उठाकर उसे देखा। अलाया के दिल की रफ्तार तेज हुई। उसकी आंखें बहुत सर्द थीं। मैं जो भी हूं, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी नहीं आती? वो कहकर उठ खड़ा हुआ और जब वापस आया उसके हाथ में नाश्ता था। तुम हमेशा मुझे बचाने क्यों आते हो? वो अपनी जैकेट उतार कर फेंक चुकी थी। उसे गर्मी लग रही थी। मुझे नहीं पता। वो कंधे उचकाकर हीटर कम करने लगा। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? अलाया नाश्ते की जानिब मुतवज्जो नहीं थी, सिर्फ उसकी जानिब थी। उसका पूरा वजूद ब्लैक कपड़ों में छुपा हुआ था। सिर्फ 2 आंखें उसे दिखाई दे रही थी जिनमें बला की सख्ती थी। नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें कॉटेज छोड़ दूंगा। तुम्हारी दोस्तें परेशान हो रही होंगी।
उसकी आंखों की तरह उसकी आवाज भी बेहद सर्द थी। अपना मास्क हटाओ। अलाया जिद पर अड़ी हुई थी। उसने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और अलाया की गर्दन पर रख दिया। अगर अब तुमने मुझे जानने की कोशिश की, ये तुम्हारी गर्दन में पेवस्त हो जाएगा, और तुम यहां कब मरी किसी को खबर तक ना होगी। वो सख्ती से उसे बावर करवाने लगा कि अगर वो बचा सकता था तो फिर मार भी सकता था। अलाया जब तक वहां रही उसकी आवाज भी ना निकली। नाश्ता करके उसके पीछे चलने लगी। उसने कॉटेज से कुछ दूर तक उसे छोड़ दिया था। वो बार बार पलटकर उसे देखती हुई आगे बढ़ती रही। जब वो दोस्तों से जा मिली तो वो भी वापस पलट आया। तुम कहाँ थी अलाया? हम रेस्क्यू को कॉल कर चुके हैं। उसकी दोस्त कुछ देर पहले कॉल कर चुकी थी। तुम्हारे पांव और सर को क्या हुआ? वो उसे अपने साथ बिठाए सवाल पे सवाल कर रही थी। मैं गिर गई थी और फिर उसी ने मुझे बचाया, वो बहुत खोए हुए अंदाज में बता रही थी। उसका गर्दन पर चाकू रखना अलाया को काफी हर्ट किया था। वो तो एक मुलाकात में उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी, और फिर अलाया की जिद पर वो लोग बिना ट्रिप पूरा किए वापस लौट आए थे। अलाया, हम सब इस बार पाकिस्तान चलते हैं। वो ट्रिप से वापस आकर दूसरे दिन जबरदस्ती यूनी आ गई थी। उसकी चोट देकर उसके अम्मा अब्बा ने यूनी जाने से मना कर दिया था, लेकिन वो ना मानी और यूनी आ गई, जहां उसकी दोस्तें नेक्स्ट ट्रिप का प्लान बना रही थी। मुझे वहां नहीं जाना, सारे रिश्तेदार वहीं रहते हैं। अलाया का मूड खराब हुआ था। हम साथ होंगे ना, किसी की हिम्मत है अलाया को आंखें भी दिखा सके? उसकी दोस्तें उसे पानी पर चढ़ा रही थी। 1 हफ्ता बहुत है। अलाया ने कुछ सोचकर पूछा। बहुत ज्यादा है, बस अब पेपर्स के बाद प्लान करते हैं। तुम्हारी मम्मी भी खुश हो जाएंगी, और इस बार हम साथ होंगे। देखते हैं तुम्हारा कजन किस तरह तुम्हें हरास करता है। उसकी दोस्तों को उन दोनों की बचपन की स्टोरी मालूम थी, इसीलिए उसे हिम्मत देने लगी। उसने अपनी मम्मी को अपना नेक्स्ट ट्रिप बताया। हर दफा जो नाराज होती थी, इस बार बहुत खुश हुई। अलाया को उन्होंने प्यार भी किया था। वो मुस्कुराकर उनकी तैयारियां देखने लगी, जो पेन और नोट पैड लेकर बैठी घर वालों के लिए तोहफे की लिस्ट तैयार कर रही थी। दोनों बाप बेटी ने आंखों में इशारा किया। दोनों हंसने लगे। 1 महीना यूनिवर्सिटी और पेपर्स में गुजर गया था। इस दौरान उसने जीगम से बात तक नहीं की थी। वो परेशान था, आखिर अलाया उससे बात क्यों नहीं कर रही थी। तुम्हारी अलाया से बात क्यों नहीं हो रही? उसकी माँ ने कुछ सख्ती से पूछा। मम्मी मैं क्या करूं, वो कॉल्स ही रिसीव नहीं कर रही। वो लब भेंचे बोला। असफन ने दोनों की बात सुनकर सर झटका। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और मुझे यकीन है तुम जल्द उससे बात करने में कामयाब हो जाओगे। मम्मी की बात सुनकर जीगम ने जोरों शोर से सर हिलाया। असफन ने जीगम की शक्ल देखी। उस पर इज़्तराबी सी कैफियत नुमाया थी। वो नहीं जानता था वाकई जीगम अलाया को पसंद करता है या बस फिर मम्मी की वजह से उससे बात करता है। वो सोचों के भंवर में गर्क हो चुका था। यार, जितना बुरा पाकिस्तान के बारे में सुना था, इतना है तो नहीं। उसकी दोस्तें हैरत से इर्द गिर्द देख रही थी। अलाया ने कंधे उचकाए। उसे पाकिस्तान और वहां के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो उन्हें मुख्तलिफ जगह घुमाती हुई नाना के घर ले जा रही थी। रास्ते बहुत बदल गए थे, अब तरक्की हो चुकी थी। अलाया को पुराने रास्ते याद आने लगे। वो तीनों यहाँ मजाक मस्ती करते थे, पतंग उड़ाते थे। बहुत सारी ऐसी गेम्स जिनको अब अलाया भूल चुकी थी, वो खेलते थे। वो और उसकी 3 दोस्तें एक बड़े से घर की जानिब जा रहे थे। दरवाजा खुला और नाना सामने व्हीलचेयर पर बैठे नजर आ गए। वो नौकर को असफन को उठाने का हुक्म दे रहे थे। उसे कल रात फिर से अटैक हुआ था और उसने किचन तबाह कर दिया था। दादा ने उसे नींद की दवा देकर बहुत मुश्किल से सुलाया था। नाना जान, अलाया ने उन्हें पुकारा तो वो हैरानी की कैफियत में उसकी जानिब मुड़े। वो 3 लड़कियों के साथ अंग्रेजी स्टाइल में खुद को ढाले वहां मौजूद थी। उसके नाना ने बेहद हैरान होकर गेट की तरफ देखा था, फिर व्हीलचेयर को जोर से घसीटते वहां ले आए थे। वो भी भागती हुई उन तक पहुंची थी, फिर उनसे गले लगकर थोड़ा जज्बाती हो गई। नाना भी जज्बाती हो रहे थे। फिर जीगम और उसकी मम्मी से मिलकर चाय नाश्ते का इंतजाम हुआ। उसकी दोस्तें गप्पे लड़ाती अलाया की बातें बता रही थी, जिसे सुनकर वो सब हंस रहे थे। फिर मामी ने उन्हें उनके कमरे दिखाए तो वो रेस्ट करने चली गई। बाबा,
आली आ गई है, अब जीगम का किसी तरह उसे निकाह करवा दे। मैं नहीं चाहती मेरी उसे बहू बनाने की तमन्ना ही रह जाए। वो पूरी उम्मीद लिए उनसे पहली दफा कुछ मांग रही थी। उनके ससुर इनकार करना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे करते। उनकी बेटी की मर्जी शामिल थी भी या नहीं, लेकिन मामी ने उन्हें अपने साथ बड़ी मकारी से शामिल कर लिया था। उसकी मम्मी भी चाहती थी आली की असफंद या जीगम से बात पक्की हो जाए, ताकि उसकी अंग्रेजी सोच का खात्मा हो। डिनर टाइम पर दादा, जीगम और असफंद और उसकी मम्मी थे। फिर मुलाजिम से कहकर उन्होंने बच्चियों को बुलवाया। असफंद उसे वहां देखकर काफी शॉक्ड हुआ था। जीगम के लब मुस्कुरा रहे थे। अलाया ने असफंद से हेलो तक नहीं किया था, जबकि उसकी दोस्तें तो उसका पूरा बायोडाटा पूछने लगी थी, और वो भी उन्हें संजीदगी से जवाब दे रहा था। खाने में मामी ने बहुत लजीज खाने तैयार करवाए थे। असफंद जल्द ही वहां से उठकर चला गया था। जाते हुए उसकी मम्मी ने कहा, बराए मेहरबानी आज खुद पर काबू रखना। वो महज सर हिला गया। रात देर तक उन सब का शुगल मेला लगा रहा। उसका इख्तिताम असफंद की चीखों ने किया था। वो जोर जोर से चीखते हुए कमरे की चीजें तोड़ रहा था। अलाया और उसकी दोस्तें सहम गई थी। फिर वो नीचे आया और टेबल पर से चीजें उठाकर फेंकने लगा। अलाया और उसकी दोस्तें फौरन वहां से भागी, जबकि उसकी मम्मी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। दादा ने करीब जाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुनूनी अंदाज में था। इस दफा का अटैक बहुत खतरनाक था। अलाया और सब लड़कियां कमरे में सहमी हुई कानों पर हाथ रखे हुए थी। अगले दिन उसकी दोस्तों ने कहा था वो वहां से जाना चाहती हैं, लेकिन नाना और मामी ने उन्हें जाने नहीं दिया। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। अक्सर असफंद का उससे सामना होता। वो कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन अनाया बिना सुने चली जाती थी। बाबा, अब वक्त आ गया है, अलाया और जीगम एक हो जाए। उन्होंने इस बार उनका निकाह करवाने की ठान ही ली थी। अपनी बेटी को भी बुला लेता हूं। उनकी बात सुनकर उन्होंने नफी की और तय पाया आज रात ही निकाह कर दिया जाएगा। असफंद को मालूम हो चुका था। वो मुस्कुराते हुए जीगम को देख रहा था, जिसके चेहरे पर इज़्तिराबी कैफियत नुमायां हो रही थी। रात जब अलाया को जबरदस्ती वहां लाकर बिठाया गया, वो पूछने लगी कि क्या हो रहा है। तुम्हारा निकाह है, मामी ने जवाब दिया। आप लोगों को क्या हो गया है? मेरा निकाह? अलाया वहां से भागने लगी थी। हाँ, जीगम से तुम्हारा निकाह है। बैठ जाओ, तुम्हारी मम्मी और डैड भी राजी हैं। नाना की बात सुनकर वो रोने लगी, लेकिन जीगम वहां कहीं नहीं था। उन्होंने निकाह ख्वां के आ जाने पर असफंद को जा लिया, और अलाया और उसकी दोस्तों के लाख मना करने लड़ने झगड़ने के बावजूद उन दोनों ने उससे हाँ करवा कर छोड़ी थी। मामी थोड़ी परेशान नजर आती थी। उन्हें जीगम को दूल्हा बनाना था, लेकिन वो न जाने कहां छुप कर बैठ गया था। असफंद से निकाह के बाद वो नाना से रुख मोड़ कर बैठ गई। अब से आली यहीं रहेगी, अगर आप लोग जाना चाहें तो चली जाएं। उसकी दोस्तों को मामी ने साफ कह दिया था। उन लोगों ने उनके इस रवैये पर फौरन फ्लाइट बुक कर ली और कुछ घंटों में निकल गई थी, जबकि अलाया जिंदा लाश बन गई थी। वो रात तक वहीं बैठी रही जहां निकाह के वक्त बिठाया था। असफंद ने उसे कमरे में जाने का कहा था, जिस पर उसने बस घूरी दी थी। जीगम वहां आया, उसे देखकर करीब आया। सॉरी डियर कजन, लेकिन मैं जिससे मोहब्बत करता हूं शादी भी उसी से करूंगा। अब तुम असफी भाई को कबूल कर लो। तुम्हारे मम्मी और डैड बहुत परेशान थे तुम्हें लेकर। उन्हें मुसलसल थ्रेड्स मिल रहे थे कि तुम्हें जान से मरवा देंगे। इसीलिए तुम्हें दादा जान और मम्मी के कहने पर तुम्हारा निकाह करवाया गया है। लेकिन असल में वो मुझसे ये काम करवाना चाहते थे, लेकिन मैं पक्की मोहब्बत में मुब्तला हूं और तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता हूं। वो उसके सर पर हाथ रखकर चला गया और वो हैरत से गुमसुम उसे जाते देखने लगी। उसकी मम्मी और डैड ने कभी नहीं बताया था, अलबत्ता उसे ट्रिप पर कुछ न कुछ जरूर होता था, यानी वो बचाने वाला उनका भेजा हुआ था। वो सोचने में लगी हुई थी जब किचन से चीजें टूटने की आवाजें आने लगी। अलाया सहमते हुए उठी और किचन की जानिब चली आई। मुलाजिम सहमे हुए खड़े असफंद को देख रहे थे। वो मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों को रोकने लगी। वो जल्दी से वहां से भागती हुई उस कमरे में आई जहां वो पहले से रह रही थी। असफंद ने उसके जाते ही अपना रुख भी कमरे की जानिब किया। वो सिसकी भरती हुई मुसलसल रो रही थी।
اس کے ممی، ڈیڈ اور نانا نے اس کا نکاح ایک پاگل سے کر دیا تھا۔ شکل سے کیا ہوتا ہے، اسے اٹیکس پڑتے تھے۔ یہ بات علایا کے لیے معمولی نہیں تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے دوپہر کا کھانا کھایا ہوا تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے کھڑی ہوئی اور سب کے سو جانے کا اطمینان کر کے باہر آئی۔ اندھیرے میں کچن کی جانب جا رہی تھی۔ فریج میں اس نے کھانے کا سامان تلاش کیا۔ اسے وہاں کسٹرڈ نظر آیا۔ اس نے وہ نکال لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چمچ منہ میں ڈالتی، وہاں اسفند کو علایا نے دیکھ لیا۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اسفند اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ کر پورے محلے کو اٹھاتی، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، چپ۔ اس کے کہنے پر اس گیلی آنکھوں سے اسے اپنے قریب دیکھ کر علایا ڈر کے مارے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ جان، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے گال تھپک کر بولا اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس نے اپنے کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر لیٹایا۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے غلط وقت پر وہاں قدم رکھے تھے۔ کم از کم اسے کچھ کھانے ہی دیتا۔ وہ اسے اٹھانے سے پہلے کچن سے کھانے کا سامان ٹرے میں رکھ کر لے آیا تھا۔ پھر پانی کے چھینٹے مارے جس سے وہ اٹھ گئی۔ تو تم؟ وہ اسے سامنے پا کر بھاگنے لگی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا۔ وہ اس کے ہاتھ دبوچ کر بٹھانے لگا۔ مجھے جانے دو پلیز۔ وہ رونے لگی تھی۔ جان پلیز رو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پرامس۔ وہ اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھے اسے قید کیے ہوئے تھا۔ تمہیں پتا نہیں ہوتا تم کیا کر رہے ہو۔ وہ ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ شش، جان پہلے کھانا کھا لو۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کے سامنے ٹرے کرنے لگا اور پھر ہاتھ سے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ علایا ابھی بھی ڈری ہوئی تھی، لیکن اسے غصے نہ دلانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، اسی لیے اس کے ہاتھ سے کھانا بھی کھا رہی تھی۔ میرے گھر والوں کو کون دھمکی دیتا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے پوچھنے لگی۔ وقت آنے پر سب معلوم ہو جائے گا علی، میں ہوں نا۔ وہ نرمی سے اس کے بال سہلا کر اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ تم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ڈر بھی رہی تھی اور بتا بھی رہی تھی۔ اسفند مسکرایا۔ اس لیے تم 13 سال یہاں نہیں آئیں؟ میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں پر بہت کچھ جتا کر مسکرایا تھا۔ پھر علایا کو اس نے کمفرٹر اڑا کر لیٹا دیا اور خود صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کی سوچ کے گھوڑے پوری تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ علایا سکون سے سو رہی تھی اور وہ علایا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کل تم اتنا شور کر رہی تھی، نہیں کرنی شادی، اور اب اسفی کے کمرے سے آ رہی ہو۔ مامی کی بات سن کر وہ بلا وجہ شرمندہ ہوئی، جب پیچھے سے اسفند نے آ کر اس کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ یہ خود نہیں آئی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی، میں لے کر گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ناشتے کے لیے لا رہا تھا۔ اس نے پینٹ پر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ نئی نویلی دلہن ہو، ذرا تیار ہی ہو جاتی۔ مامی کے رنگ دوسرے ہی دن بدل گئے تھے۔ علایا حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کل تک وہ اتنی اچھی تھی اور آج وہ اتنی غیر رحم ہو گئی تھی کہ اس کی مامی طنز کر رہی تھی۔ ممی، آپ میری بیوی سے ٹھیک طرح سے پیش آئیں، وہ سختی سے بولا تھا۔ پہلے تم تو ٹھیک ہو جاؤ، جب دورہ پڑتا ہے تمہاری یہی بیوی سب سے زیادہ ڈرتی ہے۔ وہ تنفر سے سر جھٹک گئی تھی۔ علایا حیرت سے سب کے منہ تک رہی تھی۔ یہ لہجہ، انداز، سب بالکل نیا تھا۔ آخر سب کی اصلیت تھی کیا؟ اسفند نے اسے ناشتہ نکال کر دیا۔ اس کے نانا اسفند کو دیکھ رہے تھے، جبکہ زیغم ابھی تک اٹھا ہی نہیں تھا۔ جو کھانا ہو بتا دینا، ملازمہ کچھ اور بنا کر لا دے گی۔ اسفند نے اسے ناشتہ پیش کرتے ہوئے تلقین کی تھی۔ علایا اس کا اتنا کیئرنگ انداز دیکھ کر رہ گئی۔ اسے یقین تھا تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کا گلا دبا رہا ہوگا۔ تھیراپی کا اثر ہونا شروع ہوا؟ دادا جان کے پوچھنے پر اسفند ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بے فکر رہیں، اپنے وقت پر یہ مرض بالکل ختم ہو جائے گا، اور یقین رکھیں میں آپ کی نواسی کو ہرٹ نہیں کروں گا۔ وہ مسکرا کر انہیں اطمینان دلا رہا تھا اور وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگے۔ علایا ناشتہ کر رہی تھی اور سوچوں میں گم تھی۔ کون ماں باپ ایسے دھوکے سے بیٹی کی شادی کرواتے ہیں؟ وہ بہت سخت قسم کی ناراض تھی سب سے۔
اس کی دوستوں نے بھی وہاں پہنچ کر کوئی خیر خبر نہیں لی تھی۔ تمہاری ایسی روکھی سوکھی شادی ہو گئی، تمہارے ماں باپ کوئی تحفہ بھی نہیں دیں گے؟ مامی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہاں ان کا گھر میرے نام ہے اور مجھے دولت میں کوئی دلچسپی نہیں، میں وہ بیچ کر کسی اور جگہ پیسے لگا دوں گی۔ وہ پہلے کی طرح نرمی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ کیوں بھائی، آگے جا کر تمہارے کام آئے گا؟ مامی کے سر پر لگی تھی یہ بات۔ مامی، پراپرٹی میری ہے، پھر میں ہی سوچوں گی نا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اسفند مسکراتے ہوئے اسے اپنا دفاع کرتے دیکھ رہا تھا۔ زیغم کافی دیر بعد اٹھ کر آیا۔ وہ سب دادا کے گرد بیٹھے تھے، البتہ اس کی ممی کمرے میں تھی۔ ہیلو بھابھی، وہ مسکراتے ہوئے علایا کو کہہ رہا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ اسفند نے اس کے بال بکھیرے۔ وہ علایا سے 2 سال بڑا تھا، لیکن حرکتیں اس کی ابھی تک لاابالی سی تھی۔ میری کزن کے ساتھ ٹرپ کے نام پر اسکیم ہو گیا۔ زیغم ہنسا تھا جبکہ علایا کا دماغ کھولنے لگا۔ نانا جان اسے کہیں یہاں سے چلا جائے، وہ غصے سے بولی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ چپ بیٹھے رہو۔ وہ چپ ہو گیا۔ اسفند اس کے بگڑے تیور دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں گئی تو اسفند اس کے پیچھے آیا۔ اس نے علایا کا ہاتھ کھینچ کر دیوار سے اس کی پشت ٹکا دی تھی۔ تمہیں اس نکاح سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کر رہا تھا۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اسفی، پھر کیوں میرے راستے میں آتے ہو؟ وہ ڈر بھی رہی تھی اور کہہ بھی رہی تھی۔ تم مجھ پر یقین نہیں کر سکتی؟ وہ اس کی دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسا چکا تھا۔ نہیں، ناممکن ہے، کیسے بھول جاؤں تم نے مجھے اسی گھر میں مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ میں تمہیں کچھ بھولنے کو نہیں کہہ رہا علی، بس اس رشتے میں مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، تمہاری حفاظت کے لیے ضروری ہے، تم صرف مجھ پر یقین کرو۔ وہ اس کے ہاتھ کمر پر باندھتے ہوئے اسے قریب کیے بولا۔ یہ سب کر کے مجھے بتانا چاہتے ہو کہ تم میرے شوہر ہو اور میرے حکمران بن گئے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ میں تم پر حکمرانی نہیں کر رہا علی، میں تم سے التجا کر رہا ہوں، پلیز میرا ساتھ دے دو۔ وہ اسے مزید قریب کیے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ علایا کا سر نفی میں ہلا۔ جو انسان دھوکے سے نکاح کرے میں اس پر یقین نہیں کر سکتی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے بول رہی تھی۔ اگر ممی تمہیں کہیں باہر لے کر جائیں تو مت جانا علی، پلیز۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے بولا۔ مامی کی اب میں نے کوئی بات نہیں سننی ہے، وہ مامی سے اب ساس بن گئی ہیں۔ وہ رونا چاہتی تھی، اسی لیے منظر سے غائب ہونے کے لیے اسے دھکا دیتی باتھ روم میں بند ہو گئی۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں علی، وہ میری سگی ماں نہیں ہے، میری اور تمہاری دشمن ہے۔ وہ دیوار پر مکہ مارتے بول رہا تھا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، اسفند اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا اور علایا اسے آنے نہیں دیتی تھی۔ وہ ابھی تک اسے معاف نہیں کر پائی تھی۔ نکاح کے بعد اسے ایک بار اٹیک ہوا تھا جس میں اس نے خود کو نقصان پہنچایا تھا۔ اصل میں علایا ٹوٹے شیشے کے قریب آ گئی تھی اور اسے بچانے کے لیے اسفند نے اپنا پاؤں رکھ دیا، جس سے یہ بات علایا کو کافی ہرٹ کر رہی تھی۔ وہ اکثر مامی کی باتوں کا جواب دیتا تھا، علایا کا دفاع کرتا تھا۔ وہ حیران تھی وہ آخر شوہر ہونے کا فرض کیوں نبھا رہا تھا۔ علایا نے اپنے ماں باپ سے بات نہیں کی۔ اسفند نے اسے بہت بار کہا، وہ مانتی نہیں تھی، اور اس نے آج اسفند کو جلانے کے لیے بیگ کا گلا گہرا پہن رکھا تھا۔ وہ شام میں تیار ہو کر کمرے میں تھی۔ اسے یقین تھا اسفند آ کر یہی سمجھے گا، وہ صبح سے یہی ڈریس پہنے ہوئے ہے۔ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے علی؟ وہ اس وقت ورک آؤٹ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اسفند کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ آج یہی ڈریس پہنا تھا، وہ مسکرا کر بولی۔ کیوں پہنا؟ زیغم بھی اسی گھر میں رہتا ہے۔ وہ اس کی سفید چمکتی سکن دیکھ کر کافی غصے میں آ گیا۔ اب تو مجھے اٹیک میں آ کر مارو گے؟ وہ تیش میں آ گئی۔ اٹیک؟ مائی فٹ علی، تمہیں پتا بھی ہے تمہارے لیے آج تک کیا کچھ کیا ہے میں نے؟ وہ اس کی طرف آتے ہوئے بولا۔ کیا کیا ہے؟ نکاح؟ وہ تنفر سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے دورے پڑنے کا ناٹک کیا ہے، وہ بھی 13 سال علی۔ وہ اس کا منہ دبوچ گیا۔ تم کچھ بھی کہو گے اور میں مان لوں گی؟
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اب مزید اسے برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس دن جب تم گھر آئی تھی، ممی کسی سے کال پر بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اسفی سے علی کا نکاح کرا دوں گی اور پھر اس کی جائیداد بڑے ہونے پر جب اسے ملے گی طلاق کروا کر اسفی کے نام سے اپنے نام کر لوں گی۔ اگر میں دورے پڑنے کا ناٹک نہ کرتا، جب تم 10 سال کی تھی اسی وقت تم سے میرا نکاح ہو گیا ہوتا۔ پھر میرے دوروں کے سبب ان کا پلان خراب ہوا اور میں نے جاری رکھا تاکہ تمہاری شادی نہ ہو سکے۔ تمہیں پتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی تھیں۔ علایا حیرت سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ کیا تم نے مجھے اس جانور سے؟ وہ بے ربط بول رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسفی تھا۔ ممی تمہارے گھر والوں کو ڈرا رہی تھی کہ ممی تمہیں مروا دیں گی۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے وہاں آ جاتا تھا جہاں تم ٹرپ پر ہوتی تھی، لیکن وہ سب نیچرل ہوتا تھا۔ ممی بس دھمکاتی تھی تاکہ تم پاکستان آ جاؤ اور تمہاری شادی زیغم سے ہو جائے۔ وہ ایک جانب بیٹھے سر ہاتھوں میں گرائے بتا رہا تھا۔ زیغم سے؟ ہاں، کیونکہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں اور انہیں یقین ہے میں ان کی بات نہیں مانوں گا اور تمہاری پراپرٹی ان کے نام نہیں کراؤں گا۔ اس لیے وہ اسے یوز کر رہی تھی، لیکن وہ یونی میں کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ دادا جان سے کہہ کر میں نے اس کی جگہ خود لے لی تاکہ وہ، میں اور تم بچ سکے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، لیکن میں واقعی تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کی طرف دیکھتے بولنے لگا۔ مامی نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ برف کی بن گئی تھی۔ ممی تمہارے ڈیڈ کو پسند کرتی تھی اس جلن، اور تمہارے پاس بہت جائیدادیں ہیں، وہ سب لینا چاہتی ہیں۔ وہ یہاں سے ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی جب بھی وہ مقصد میں کامیاب ہو گئیں، اور میں دادا جان کے کزن کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے مجھے صرف پالا ہے۔ وہ مجھے مار بھی دیں تو انہیں غم نہیں ہوگا۔ علی پلیز، کچھ بھی ہو جائے ممی کی بات نہیں ماننا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے تم مجھے کچھ نہیں ہونے دو گے۔ تم میرے لیے اتنا کچھ کر چکے ہو اسفی۔ ماسک مین بن گئے، جھوٹا مرض لگا لیا، نکاح کر لیا، یہ سب میری حفاظت کے لیے تھا نا؟ مجھے یقین ہے تم آگے بھی میری حفاظت کرو گے۔ وہ اس کے ماتھے پر سے بال سمیٹتے ہوئے بولی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اسفن کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ مجھے بس تم سے شکوے تھے، ورنہ میں پسند بھی تمہیں بچپن سے کرتی ہوں۔ زیغم کے بہانے تمہیں دیکھ کر بہت سکون ملتا تھا اور سوچتی تھی تم اتنے ہینڈسم ہو، بس دورے نہ پڑتے ہوتے تو میں تم سے شادی کر لیتی۔ وہ مسکرا کر بولی تو اسفن نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ شکریہ علی، بہت شکریہ۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے علایا کے قریب آیا۔ ہم اپنی نئی زندگی امریکہ میں شروع کریں گے۔ میں واقعی یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا جان، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بولا۔ کچھ دن گزرے تھے، مامی نے اسے مارکیٹ ساتھ چلنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ دوسری دفعہ انہوں نے کہا اسفی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، انہیں ہاسپٹل جانا ہے، اور پھر علایا بنا کچھ سوچے ان کے ساتھ دوڑ لگا گئی۔ گاڑی انجان راستوں سے ایک سنسان ٹوٹے پھوٹے گھر کے آگے رکی۔ علایا کو مامی منہ دبوچے باہر لائی۔ اسی لیے شادی نہیں کروائی تھی اس کے ساتھ، رومانس کرے۔ چل پیپر سائن کر۔ وہ اس کے ماتھے پر گن رکھے ہوئے تھی۔ اسفی مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ اسفی پہلے خود تو ٹھیک ہو جائے، تجھ سے نمٹ لوں، پھر اسفی کو ٹھکانے لگاؤں گی۔ میرے معاملات میں زیادہ دخل اندازی کرتا ہے۔ علایا کی آنکھیں پھیلی۔ اچانک لکڑی کا دروازہ ٹوٹا اور نقاب پوش اندر آیا۔ علایا نے دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ تو کون ہے؟ مامی نے حیرت سے پوچھا۔ وہی جسے یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ ماسک ہٹا کر بولا۔ اسفن نے ان کے ہاتھ سے گن ضبط کر لی، پھر اس کے پیچھے پولیس داخل ہوئی اور مامی کو پکڑ کر لے گئی۔ علایا دوڑ کر اسفن سے گلے لگ گئی۔ علایا کے گلے میں لاکٹ اسفن نے لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے پہنایا تھا اور وہ پہنچ گیا تھا۔ شکریہ اسفی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تمہارا یقین ٹوٹنے نہیں دیا، وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے بولا۔ سب کو مامی کے کرتوت کا معلوم ہو چکا تھا
اور مامی کا کزن جو ان کے ساتھ ملوث تھا وہ بھی منظر عام پر آ گیا تھا۔ اس کے بابا نے ان کی لالچ کی وجہ سے طلاق دی تھی، لیکن سب انہیں ہی قصوروار سمجھتے تھے۔ علایا، دادا جان اور اصفی امریکہ شفٹ ہو گئے تھے۔ کچھ وقت بعد زیغم بھی آ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو الوداع کرنا چاہتا تھا۔ میری محبت کی عادی نہیں ہو، سمجھ جاؤ گی مجھے۔ وہ کچن میں کھڑی تھی جب اصفی نے اسے پیچھے سے جا کر حق کیا۔ تمہیں میرا نہیں پتا مسٹر، میں نے تم سے نفرت میں حد کر دی تھی، تو سوچو محبت کیسی کروں گی۔ وہ چاقو دکھا کر بولی۔ ایک منظر آنکھوں کے سامنے آیا جب اصفی نقاب پوش بنا علایا کو دھمکا رہا تھا۔ دونوں سوچ کر ہنسنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔